کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ آج ہم اس پروگرام کی 29ویں قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آپ لوگوں نے سنا تھا کہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کچھ تعریف و توصیف بیان کی گئی تھی، اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ پھر یہ کہ مکہ کی وادیوں کے شجر و حجر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کی روایت کیا تھی، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے بارے میں بھی ہم نے کوشش کی کہ اس کو تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ بیکیف ناظرین، جن لوگوں نے سلسلہ وار ہماری ان ایپیسوڈز کو دیکھ رہے ہیں، قسطوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے رہیں۔ جو لوگ نئے سے آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یوٹیوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آ جائے۔ بہرکیف ناظرین، گزشتہ زمانوں میں عبادت کے طریقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سیرت النبی میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ غور و خوض کا تھا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ کر ان کو خدا مان لیا تھا۔ جب ستارے بجھ گئے تو کہا کہ جو چمک کر بجھنے والے ہوں وہ میرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر جب چاند نکل آیا تو اسے خدا کہا، اور جب چاند جب غروب ہوا تو کہا جو غروب ہو جاتا ہے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر بعد میں سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلا تو اسے خدا کہا، سمجھ لیا، اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پکار اٹھے لا احب العافلین، یعنی میں فانی کے چیزوں سے محبت نہیں کرتا، جو چیز فنا ہونے والی ہیں ان چیزوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ یعنی غور و فکر تدبر کے ذریعے خدا کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ عبادت تھا۔ ایک مغربی مورخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نوعیت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سفر و حضر میں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سال سوال ابھرتے تھے، جیسے یہ کہ میں کیا ہوں، یہ غیر متناہی کائنات کیا ہے، نبوت کیا شے ہے، میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں، کیا ہے یہ کوہ ہیرا کی چٹانیں اور کوہ طور کی سرب فلک چوٹیاں، آخر یہ کھنڈر اور یہ میدان کیا ہیں۔ کسی نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا، نہ گنبد گردوں نے، نہ گردش لیل و نہار نے، نہ چمکتے ستاروں نے، نہ برستے ہوئے بادلوں نے، نہ کوئی اور ان سوالوں کا جواب دے سکا۔ بحوالے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ بہرکیف ناظرین، وہ گھڑی آ ہی گئی جہاں جس کا انتظار شجر و حجر کو تھا۔ زمانے جاہلیت میں وقتاً فوقتاً جن کی آمد کا کاہنوں نے ذکر کیا تھا، انجیل، زبور اور توریت میں جن کی بعثت کی نویس سنائی گئی تھی، جن کا انتظار یکساں طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہی اہل کتاب تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، اپنے عادت کے مطابق ایک دن غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی سنتے ہیں، جو کئی احادیث میں مروی ہیں۔ یہ باسعادت اظہاریہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت میں سو رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ریشمی کپڑا لائے تھے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے۔
जवाबन में मैंने कहा मैं पढ़ा नहीं हूँ, यानी मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर उन्होंने मुझे पकड़कर भेजा, यहाँ तक कि मुझे ख्याल होने लगा कि क्या अब मेरी मौत का वक्त आ गया है। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और फिर दोबारा कहा पढ़िए। मैंने फिर जवाब में वही कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर भेजा, यहाँ तक कि मैं ख्याल करने लगा कि अब मेरी मौत यकीनी है। उन्होंने मुझे फिर छोड़ दिया। फिर मैंने दरियाफ्त किया कि क्या पढ़ूं। इसका जवाब देने से पहले फिर उन्होंने मुझे भेजा, यहाँ तक कि मुझे यकीन होने लगा कि अब मेरी मौत आ चुकी है। उन्होंने फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़िए। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया कि क्या पढ़ूं। मैं ये जवाब बार बार सिर्फ इसलिए दोहरा रहा था कि किसी तरह उनकी गिरफ्त से छूट जाऊं कि कहीं वो फिर वैसा ही ना कर दें जैसा कि वो मुसलसल मेरे साथ कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने जमे हुए खून से इंसान को पैदा किया। पढ़िए, आपका परवरदिगार बड़ी शान वाला है जिसने कलम के ज़रिए से तालीम दी, इंसान को वो बातें सिखाई जिनसे वो नावाकिफ़ था। जो कुछ कहा गया मैं दोहराता गया, यहाँ तक कि क़िराअत ख़त्म हो गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास से रुखसत हो गए और मैं अपनी नींद से बेदार हो गया। गोया जो कुछ मुझसे पढ़वाया गया था वो मेरे दिल में अच्छी तरह से गोया नक्श किया गया। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, यहाँ तक कि जब पहाड़ के वस्त में पहुँचा तो एक आवाज़ सुनी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। उन्हें देखने के लिए मैंने अपना सर आसमान की जानिब उठाया तो क्या देखता हूँ कि आसमान के किनारे पर एक आदमी की शक्ल में जिब्राईल हैं जिनके कदम उफ़ुक़ समा में हैं, यानी आसमान में। वो कह रहे थे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। मैं उनकी जानिब देखता खड़ा रह गया, ना आगे बढ़ता था ना पीछे को हटता था। मैं अपनी तवज्जो उनकी जानिब से फेर कर आसमान के दूसरे किनारे पर डाल कर देखा तो वहां भी वो नजर आए। आसमान की जिस कोने में भी नजर डालता उसी हालत में उनको देखता। बस मैं उसी हालत में मबहूत होकर खड़ा हो गया, ना अपने सामने की जानिब बढ़ता ना पीछे की जानिब हरकत करता। यहाँ तक कि मेरी तलाश में खतीजा ने कुछ आदमी भेजे, वो मक्के के बुलंद मकाम तक पहुँचे, फिर वो लौट गए। मैं अंगुश्त बदंदा अपनी उसी जगह पर खड़ा रहा। बिलाखिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास से चले गए और मैं अपने घर वालों की तरफ निकल गया। यहाँ तक कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुँच गया। मुझ पर लर्ज़ा तारी था। मैं उनके ज़ानू के पास बैठ गया और उनके तरफ झुक पड़ा। वो मेरी हालत देखकर मुस्तरिब थी। कहने लगी, ऐ अबुल कासिम, आप कहाँ थे? अल्लाह की कसम मैंने आपकी तलाश में आदमियों को भेजा था, यहाँ तक कि वो मक्के के बुलंद तरीन मकाम तक पहुँच कर वापस भी आ गए थे। उनकी बेचैनी को देखकर मैंने उनसे वो सारी रुदात बयान की जो मैंने देखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उन्होंने माजरा सुनकर कहा, ऐ मेरे चचा के फ़र्जंद, खुश हो जाइए और साबित कदमी इख्तियार फरमाइए। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में खतीजा की जान है, बेशक मैं इस बात की उम्मीद रखती थी कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये थी पहली वही की दास्तां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़बानी सुनाई है ताकि क़यामत तक आने वाली इंसानियत इसको सुनती रहे। कुछ रिवायतों में अलग अंदाज़ और अलग उसलूब है। मैं ये वाक़या अलग उसलूबों में बयान किया गया है और आपको मिलेगा भी। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते उन रिवायतों को भी बयान किया जाएगा और सीरत की अगली कड़ियाँ आपकी खिदमत में पेश की जाती रहेंगी। वक्त हो चला है, इस वक्त मुझे रुकने की इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते फिर इस सिलसिले की कड़ी को आगे मिलाते हैं। उन रिवायतों को आप लोगों के सामने रखूँगा जो इसी हदीस को कुछ अलग अंदाज में बयान किया गया है। यहाँ पर अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अपने अहल अयाल के साथ ज़िक्र मेरे हबीब का इस प्रोग्राम को देखें और दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैं आलम के आका, आपका आलम गुलाम। आप हैं
شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔